स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ भिडियो को देखो। आज आम पढ़ा एमडीसी ओडियार यूनिट 3 जोटा कि आमर फकीरमोहन सेनापति एवं प्रेमचंद उपन्यास। तो यूनिट 3 रे आमर यही टॉपिक अच्छी देखो। एमडीसी ओडिया जो मैंने ओडिया नहीं बोथ आर्ट्स एवं साइंस पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट देखो। तो भिडियोटी बहुत लॉन्ग अच्छी। तो भिडियोटी को लास्ट तक देखो धैर्यर सहित देखो आप बहुत हेल्पफुल हो पार एग्जाम ए लॉन्ग क्वेश्चन देखो जीवनी विषय और दुई जनकर माने उपन्यास विषय आज आम डिस्कसन करवा। तो देखो ता पूर्व आपण मैंने जानवा रखु कि उपन्यास माने फकीरमान केतोटी उपन्यास और केतोटी गल्प लिखिं। तो देखो मुझे कहीदे उपन्यास फकीरमान 20टी गल्प लिखिं जोटा कि प्रथम गल्प हूँ रेवती जोटा कि जगमोहन लाल लिखी। तो देखो मुझे स्क्रीन रे देखई दूसरी आपण मैंने 20टी गल्पटी आपण मैंने लिखि रखु जहाँफल एग्जाम आसीपे। देन देखो आमर प्रेमचंद प्रथम गल्प हूँ जोटा देखो प्रथम गल्प हूँ अश्वभामरम जोटा 1903 मसीह रचित होता। तो देखो देन देखो फकीरमान जोटा आपण मैंने मन रखु फकीरमान उपन्यास 4टी उपन्यास से लिखिं जोटा कि 6 माण 8 गुंठ जोटा 1897 मसीह लिखी। देन मामू 1901 मसीह लिखी। देन लछमा लिखी 1910 मसीह प्रायश्चित 1915 मसीह। तो यही 4टी जाक उपन्यास थिला एवं 20टी गल्प लिखिं। तो आपण मैंने मन रखु एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन आपण मानकु आसीपे। तो देखो एबे आमे स्टार्ट करवा आमर जीवनी विषय रे। तो देखो जीवनी विषय मुझे आपको पढ़ेबी ताले बहुत लेट हो माने वीडियो बहुत लॉन्ग हो। देखो ठीक अच्छे पढ़े दूचे। देखो वीडियो को लास्ट तक देखो और चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल प्रत्येक दिन आम एमती नुआ नुआ वीडियो आपण नहीं आस। देखो तो देखो विंश शताब्दी भारतीय साहित्य इतिहास जो क्षेत्र में फकीरमोहन और प्रेमचंद होती दुई जन बलिष्ठ प्रतिभा। तो फकीरमोहन होती आधुनिक ओडिया साहित्यर कथा सम्राट। तो एवं जड़े जीवनीधर्मी और स्रष्टा एवं प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्यर जगत बलिष्ठ रूपकर। तो उभय स्रष्टा जन्मकाल व्यवधान हो प्राय 37 वर्ष बयस एवं फकीरमोहन होती अग्रज। देन फकीरमोहन सेनापति 1843 मसीह पवित्र मकर संक्रांति देखु तो मकर संक्रांति तिथि बालेश्वर अंतर्गत मल्लिकापुर ग्राम रे एक निम्न मध्यवित्त परिवार जन्मग्रहण करते। तो आपण मैंने मन रखु से कौटी जन्मग्रहण करते फकीरमोहन बापा नाम कौन था केबे जन्म करते आपण मान क्वेश्चन आसीपे। देन शैशवर से पितृहीन होइथिबारु निज ठाकुर माँ कुचिला देवी कोଳରେ लालित पालित हुअन्ति। से फकीरमोहन शैशव कालन नाम थिला ब्रजमोहन। मन रखु शैशवर बा छोट बेलर नाम थिला ब्रजमोहन। देन बारंबार रोगग्रस्त हेबारु ठाकुर माँ को निकटस्थ फारक ठारे पानी छोड़ाई नाम फकीरमोहन रखिथिले। देन अन्य प्रकार प्रेमचंद 1880 मसीहा जुलाई 31 तारिख दिन बनारस सहर ठारू 4 माइल दूर लमाही ग्राम एक निम्न मध्यवित्त परिवार जन्मग्रहण करते। देखो प्रेमचंद एवं फकीरमोहन दुईटी उपन्यासटी प्राय सामान अच्छी जोटा कि सामाजिक उपन्यास लिखिं दुई जन। तो दुई जन मध्य कौन सब माने तफात अच्छी आज आम पढ़ी जाना। देखो देन देखो प्रेमचंद केबे जन्मग्रहण करते आप मन रखु 1880 से जन्मग्रहण करते। देन फकीरमोहन सेनापति तत्कालीन समाज में बाल्य विवाह प्रथा प्रचलन थिबारु मात्र 13 वर्ष बयस फकीरमोहन एवं 15 वर्ष बयस प्रेमचंद विवाह करते। मात्र उभयंकर स्रष्टांकर प्रथम विवाह थिला असफल। देन फकीरमोहन प्रथम पत्नी थिले लीलावती थिले। मन रखु अत्यंत निष्ठुर प्रेमचंद प्रथम पत्नी थिले शिवरानी को विवाह करते। देन प्रेमचंद शिवरानी तांकर पत्नी थिले। देन फकीरमोहन देखु देन फकीरमोहन 1967 मसीहा बेलू जीवन चरित उत्कल सरल और व्याकरण प्रभृति रचना मध्य सृष्टि जीवन दपन करते। देन परवर्ती समय 6 माण 8 गुंठ मामू लछमा देखो 6 माण 8 गुंठ मामू लछमा प्रायश्चित प्रभृति उपन्यास सहित 20टी गल्प रचना करते। तो आपण मानकु टिके पूर्व मुझे कही तो आपण मैंने मन रखु एग्जाम आसीपे।
देन देखंतु देन प्रेमचंदकर साहित्य जीवन में आरंभ 1901 मसीह होता उर्दू साहित्य माध्यम ही होता यही वर्ष तांकर उर्दू भाषा रचित हमखर हम सभा प्रकाशित होता यह उभयंकर परिचय। तो एबे आपण माने बुझी पारथिबे दुई जनकर परिचय बा जीवनी विषय कौन थिला केबे जन्मग्रहण करथिले कोडी जन्मग्रहण करथिले आपण माने मन रखंतु। एबे देखंतु प्रथमे आछे हमर कृषि जीवन विषय माने तांकर प्रथम माने जीवन हो माने कृषि जीवन पॉइंटटा होची कृषि जीवन विषय आलोचना करबा जोजा कि तांकर 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर कृषि जीवन कौन अच्छी देखा। तो देखंतु फकीरमोहन सेनापति तांकर गल्प और उपन्यास मध्य से उत्कलीय जनतार दुख और दैन्य को प्रकाश करने माध्यम भारतीय जनतार सुख दुख को ताहारी मध्य स्पष्ट स्पष्ट कर 6 माण 8 गुंठ उपन्यास मध्य से यही माटीर मनीषर कथा कही माटी पाई मनीष किपरि प्रलाप करे और पागल हुए ताहा रामचंद्र मंगराज को ठारू आरंभ करी सरिया भगिया मध्य प्रतिफलित कर। तो किंतु ए उपन्यास पढ़ी आपण जब पढ़ी ना ताहले पढ़ी दिंतु बहुत बढ़िया सामाजिक उपन्यासटी आपण पढ़िले बुझीपारे। देन देखंतु फकीरमोहन उपन्यास रे गोटे गोष्ठी शोषित अन्य 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 गोटे शोषक रामचंद्र मंगराजकर परी शोषक माने निरीह एवं निरन्न बुभुक्ष मनीष मानू शोषण कर। तो शशासिक पौशासिक आनंदा मात्र सारिया भोगिया परी दरिद्र माने सेमानक शोषण विरोध में प्रतिपादन करी न पारी तांकर शोषण को मुंडपातित देइछन्ति। देखंतु आपण माने जानतु जे माने 6 माण 8 गुंठर माने मुख्य चरित्र होउछन्ति सारिया भोगिया। तो आपण माने जानतु देखंतु देन अछि सारिया भोगिया परी दरिद्र व्यक्ति मानक सेमानक शोषण विरोध में प्रतिवाद करी न पारे तांकर शोषण को मुंडपात कर देइछन्ति। देन देखंतु अन्य पक्षरे आम जदि देखा प्रेमचंदकर हिंदी साहित्य प्रेमचंदकर आविर्भाव काले हूँ 1936 मसीह गोदान उपन्यास लिखिं। देखो 1936 मसीह गोदान उपन्यास लिखिं। तो प्रेमचंद साहित्यिक कृतित्वर तुलनात्मक आकलन निमित्त 6 माण 8 गुंठ और गोदान उपन्यास को ही निर्वाचन कर। देन हिंदी साहित्य प्रेमचंद आविर्भाव बर प्राय 37 वर्ष पूर्व आम साहित्य फकीरमोहनकर आविर्भाव होता 1997 मसीह फकीरमोहन 6 माण 8 गुंठ उपन्यास धारावाहिक भाव उत्कल साहित्य देखो मन रखु उत्कल साहित्य 6 माण 8 गुंठ उपन्यास 1957 मसीह प्रकाश पाई उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाई। देन भूमि समस्या ही उपन्यास मुख्य कथा था। देखो यही उपन्यास मुख्य कथा हूँ भूमि समस्या थिला। देन जो उपन्यास उपरे महाभारत मूल कहानीटी प्रतिष्ठित ठीक से समस्या उपरे यही उपन्यास भित्ति निहित रामचंद्र मंगराज परी असाधारण कूट बुद्धि समन्वित जमीदार चंपा परी धूर्ता अज्ञात। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु तो देखो भिडियोटी को लास्ट तक देखो बहुत लॉन्ग अच्छी भिडियोटी। तो आपण जदि धैर्य सहित देखिए ताहले बहुत हेल्पफुल हो पार। गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आपण लिखिपारे माने दुई जन भीतर माने दुई जन कवि भितर उपन्यास कौन अच्छी से विषय आज आम जाना। देखु तो कुलशिला नारीर हीन बक्रंत सारिया भोगिया परी निरीह तंती दाम्पत्यर धर्म को नहीं सृष्टि भित्तिक होइछि 6 माण 8 गुंठ उपन्यास मुख्य वर्णित विषय। देखु यही 6 माण 8 गुंठ मुख्य वर्णित होछि आमर जो सारिया भोगिया दुई जनकर चरित्र होछि 6 माण 8 गुंठ। एक मिनिट। तो देन देखु 19 शताब्दी प्रथम 40 वर्ष ओडिशार सामाजिक जीवनर अलक्ष्य यही उपन्यास रही। इंग्राज माने स्वेच्छाचार और परंपराहीन जमीदार असंभव भूमि लालसा और जौन चेतना और इंग्रेज शासन बाहु छाया तले प्रतिपादित पुलिस दारोग एवं चौकीदार शोषण ब्राह्मण मानकर अजथा जातीय अभिमान अवैक्ष ग्राम्य सरल जीवनर जड़ता हेतु शोषक और वर्गंकर शोषण निमित्त अपकौशल और भूमि प्रति साधारण कृषकर संबंधित बोध भूमि अपहरण फल
ତାର ଦୁର୍ଗତ ଉଦ୍ବସ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୟ ଭୟଙ୍କାରିତ ଅଦ୍ଭୁତ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ନେତ ପାଇଁ ନେତ ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ନେତ ଗାଈର ନାମ ହେଉଛି ନେତ ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହାକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ। ଜମି ଓ ଗାଈକୁ ମଙ୍ଗରାଜ ପରି ଶାସକଙ୍କର ଶୋଷଣ ହେତୁ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରଜା ସାରିଆ ଏବଂ ଭଜ୍ଞା ବୁକୁ ଫଟା କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଉପନ୍ୟାସକୁ କରିଛି ଅଶ୍ରୁଳ ଦୁଃଖଦ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାରିଆ ଭଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନେତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହରିର ଦୁଇ ଭାଇ ସଭା ଏବଂ ହୀରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ତ ହରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ହେଉଛି ଧନିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରିର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଧନିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଯିଏକି ଦୁଇ ଭାଇ ସଭା ଏବଂ ହୀରା। ତ ହରିର ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଭା ଏବଂ ହୀରା। ତ ସେ ହରିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ପରେ ତା ପରିବାର ସୁଖକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନାହିଁ। ହରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭଲାଠାରୁ ଆଣିଥିବା ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଈକୁ ତାର ଭାଇ ହୀରା ଗଭୀର ନିଶାର୍ଦ୍ଦ ନିଦରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହରିର ତାଙ୍କ ଗାଈ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭଲାଠାରୁ ଆଣିଥିବା ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଈକୁ ତାର ଭାଇ ହୀରା ଗଭୀର ନିଦାରେ ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ହରିର ଭାଇ ହୀରା। ଦେନ୍ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉପନ୍ୟାସର ସଂଘର୍ଷ। ହରି ତାର ପରିବାର ଶୋଷଣ ଓ ଜାଲରେ ଛାନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନର ଶେଷ କାଳ ଯାଏଁ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗାଈର ନାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମା ଗାଈ। ଆମେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଛମାଣ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ସାରିଆ ଭଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନେତ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ହରି ତାଙ୍କର ଗାଈର ନାମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଈର ନାମ ହେଉଛି ଲଛମା। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉପନ୍ୟାସର ସଂଘର୍ଷ। ହରି ତାର ପରିବାର ଶୋଷକ ଓ ଜାଲରେ ଛାନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନର ଶେଷ କାଳ କାଏଁ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଉପନ୍ୟାସର ଜମିଦାର ରାୟ ସାହେବ ହେଉଛନ୍ତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜମିଦାର। ତ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ରାୟ ସାହେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜମିଦାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଲାର ଝିଅ ଝୁନିଆ ହରିର ପୁଅ ଗୋବରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଝୁନିଆକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଲାର ଝିଅ ଝୁନିଆ ଯେଉଁଟାକି ହରିର ପୁଅ ଯେଉଁଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବରା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି ନିର୍ମ ମଣିଷ ହେଇ ବି ହରି ଓ ଧନିଆ ଝୁନିଆକୁ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ବହୁ ଭାବରେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିତରେ ଝୁନିଆକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜାତି ଭାଇ ହରିଙ୍କୁ ଜରିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତି କଥା ଉଠାଇ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ହରିର ପତ୍ନୀ ଧନିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କହିଲା କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ତାର ରକ୍ତ ଚିତା କାଟିଦେବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଝିଙ୍ଗୁରି ସିଂହଙ୍କୁ ଘର ବନ୍ଧା ଦେଇ ହରି ଜରିମାନ ଦିଏ। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋବରା ସହରରେ ରହି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦାତାଦିନ ପୁଅ ମାତାଦିନ ମୋର ଚମ୍ପାର ଯୁବତୀ ସିଲିଆ ଓ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଶାନ୍ତ କରିଛି। ମାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଜାତିର ଭୟ ଦେଖାଇ ସିଲିଆଙ୍କୁ ଘରେ ନ ରଖି ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ଧନିଆ ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ହରିକୁ ଅର୍ଥ ଓ ଦଣ୍ଡ ସହ ଶ୍ରମଦଣ୍ଡ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେଖିବେନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍
ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ହରିର ନିରୀହ କୃଷକ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜମିଦାର, ଟାକୁଦାର, ମହାଜନ, ପୁଞ୍ଜିପତି, ଓକିଲ, ସମ୍ପାଦକ, ମାଲିକ, ପୋଲିସ ପ୍ରଭୃତି। ଫଳତଃ ହରିକୁ ନିଜ ଘର, ଜମି ଗାଈ ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଓ ଅନ୍ୟର ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ହୋଇଛି। ଜୀବନରେ ସେ ଖରା ବର୍ଷା କାକର କିଛି ମାନି ନାହିଁ କି କାମକୁ ଦିନେ ବି ଛୁଟି ମିଳି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦିନେ ହେଲେ ବି ସୁଖଟିଏ ପାଇନାହିଁ। ତାର ସବୁ ଶ୍ରମ, ସବୁ ସାଧନାର ଏକମାତ୍ର ଫଳ ମିଳିଛି ମର୍ମଦା ହିଁ ଅପମାନ ଓ ଜୀବନର ଶେଷ ପାଦରେ ବି ସେ ସେହି ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ହରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାତାଦିନକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନିଆ ହରି ନିମନ୍ତେ ହାତକଟା ସୁତୁଲିରୁ ସଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ବାରଣା ପଇସାକୁ ଦାତାଦିନ ହସ୍ତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ନା ବାଛୁରୀ ଅଛି ନା କେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି? ପଇସା ବୋଲି ଏଇ ବାରଣା ଅଛି, ଏଇ ଜାଣି ତାଙ୍କର ଗଦାନ। ତ ଏହା ଧନିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଉଭୟ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଗୋଦାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କୃଷକର ସମସ୍ୟା ଓ ଶୋଷଣ ପରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ହେତୁ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ହୋଇଛି ଜେଲ୍। ଦେନ୍ ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାର ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଗୋବିନ୍ଦା ମୃତ୍ୟୁ ଜାଲରେ ରକ୍ଷା ପାଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କୃଷକ ସମସ୍ୟା ଶୋଷଣଙ୍କ ଉପରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ହେତୁ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ହୀରା ହରିର ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଈକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ସହିତ ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷାକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ହରିର ହୀରା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କମି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଗୋବରା ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଭଲ ପାଇ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ଝୁନିଆକୁ ଆଣି ବହୁ ଭାବରେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗରିବ ଚାଷୀ ପରି ବାର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତାଠାରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହରିର ପୁଅ ଗୋବରା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁନିଆ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା। ତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଗୋଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିହୀନତା ଓ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ମୂର୍ଖତା ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରୀତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର 10ମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ନିମ୍ନ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ କରିବାକୁ ଆଗେ ଦହିବୁଡ଼ାକୁ ବାଘ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀହୀନ ବିଲକୁ ଚିପନ୍ତି ମୀନ। ତ ପଥିରୁ ନ ଫିଟେ ଡରି ଯଜମାନ ଚଳାଉ ଚାଷ। ତ ସଭାରେ ନ ଫିଟେ ମାଟି ନାମଟି ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେନ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଜର ଦଣ୍ଡଠାରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପନ୍ୟାସକ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚିତ୍ର। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଫକୀରମୋହନ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ଚମ୍ପାକୁ ସାରିଆ ଭୋଗିଆ ପରି ନିମ୍ନ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଧରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସରିଆ ଭୋଗା ପିଲାଝିଲା ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ତାର ପିଲା ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଚମ୍ପା ତା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେନ୍ କହିଛି ତମେ ମଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟା ବନାଇ ଦିଅ, ଦେଖିବ ତମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର
ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ସାରିଆ ଭଗିଆ ଏଥିରୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପୁନଶ୍ଚ ଭାଗରେ ଥିବା ସାର୍ଥକକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସୁତରାଂ ସେମାନେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଜମିର କଣ୍ଠ କବଳା ମଙ୍ଗରାଜ ନାଁରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ହରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଁ ମୁଖିଆମାନଙ୍କର ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଦେନ୍ ହରି 100 ଟଙ୍କା ଓ 30 ପଇଟି ଧାନ ଜରି ମାନେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, କେତେ ପଇସା ଏବଂ କେତେ ପଇଟି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ହରିର ସ୍ତ୍ରୀ ଧନିଆ ପଞ୍ଚପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହେ, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଗରିବକୁ ଆକାର ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁତରାଂ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାରିଆ ଓ ଭଗିଆଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ୍ଠ କବଲା କରିବା ପାଇଁ ଭଗିଆ 4 ଦିନ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ପୁନଶ୍ଚ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ବିଚାର କଟକ ମେସନରେ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଚମ୍ପାବତୀର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରେ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦା ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ସହିତ କଟକ ଯିବା କଥା ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଏବଂ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଥିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଆଣିବି। ତ ଏତିକି ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।